मेरा नाम रणजोत सिंह, पिंड रोणो कलां, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना। तो सब तो पहला असी जीरी लाई, वो साडा नुकसान होया। आलू लाए, वो साडा नुकसान होया। आलूआं तो बाद पंजाब गौरमेंट बदलामी फसल भालदी आ, असीं बदलामियां फसलां करन लगे। मक्की लाई, सब्जी लाई, आ तुहाडे सामने बताऊं ने खीरा, होर मूंगी दी फसलां ती जिन्हां ने कणक घट होण दे वजूद मूंगी दी फसल लगी, मक्की दी फसल लगी, वो भी खत्म हुई। ठीक है जी। तो साडे जो रोणो कलां, राजेवाल, रोणो खुर्द, नसराली, जो ये 5-7 पिंड ने, इहदे विच 100 का 100% नुकसान हो गया। साडा किसी मुलाजिम ने, किसी DC ने, किसी MLA ने, जो पंजाब की गौरमेंट कहती थी भी असीं किसानां दे हितैषी हाँ, साडा किसी ने सार नहीं लित्ती। 60-60 हज़ार की साडी जब्ती लित्ती हुई आ, ते आखिर नूं सानूं की होनी आ? खुदकशी। साडी मक्की खत्म हुई, साडी जीरी खत्म हुई, साडी कणक खत्म हुई। कणक जिहड़ी 18-18 क्विंटल तक झाड़ ती, साडा 12-12 क्विंटल झाड़ निकलिया। और सानूं किसी गौरमेंट ने कोई बोनस नहीं दिता। आखिर नूं की ने साडियां खुदकशियां। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ? सानू कुछ ना कुछ तो सहयोग देवे, कुछ ना कुछ तो गौरमेंट सानू मुआवजा देवे। ठीक है जी। आ देखो हालत मैं थोनों दिखा रहा, मक्की की हालत देख लो की आ। जो दाना पैण नूं तैयार ती कि मक्की, देखो मक्की की हालत। मैं पंजाब के CM साहब नूं ये दिखाउणा चाहुंदा तुहाडे माध्यम राहीं भी साडी आ हालत आ। आखिर नूं की करांगे? असीं खुदकशियां करांगे। ठीक है ना। सातों बैंकों दी लिमिटां ने वो भी खत्म हो जाणगीआं, आड़तियां दे करजे ने वो भी सातों मुड़ने नहीं हैगे। ठीक है जी। असीं तुहाडे माध्यम राहीं दसना चाहुंदे आ भी साडी आ हालत आ। सानू कुछ ना कुछ सानू सहयोग देवे, सानू मुआवजा देवेगा। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਊਗਾ? खुदकशी। आखिर नूं की होਊਗਾ? खुदकशी होगी। सरजीत सिंह। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? बहुत नुकसान होया, 100% नुकसान होया जी। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? मक्कियां दा, बताऊआं दा, सब्जियां दा, छड्डियो नहीं कोई चीज़। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ज़्यादा जी नसराली, रोणो, आले दुआले पिंडां च, तिन्ने पिंडां च नुकसान होया जी बहुत बड़ा। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਪਾਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ? फसल तां जी उत्तरन नूं तैयार सी, बहुत वधिया फसल पल गई थी। पहला आलूआं ने, फिर कणक ने, हुण इस मक्की ने ले ले। हुण जहर पीण तो बिना कोई चारा है साडे कोल। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? 100% ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੀ, ਜੇ 50,000 50 ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਖੇਤੀ ਬਤਾਊਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? देखो रकबा तो खड़े ने प्रधान साहब, इन्हों पता वो देख लो, होने ने 5-7 किले था। ये ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 50% ਹੋ ਜੀ 35-40 किले गरजंट दे दी थी। ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਲੇ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। हाँ जी। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਏਕੜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ? हाँ हो जी पक्का जी पक्का, 1000 एकड़ हो। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? मन करते हैं सरकार देवे जी मुआवजा। किधर नूं जाण जिमीदार, कोई चीज़ साला जहर पीण तो बिना साडे कोई चारा है कोई? ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ कोई नहीं आया ना, आम दा आया कोई नहीं आया। आम नहीं आना ती, होर तक कोई पावर नहीं, वो आए नहीं। फोन बंद आउंदे ने। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀਤਾ ती जी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ MLA ਵਾਲੇ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ 3-3 4-4 ਫੋਨ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ 100% ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਲੂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਲੂ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਮੱਕੀ 'ਤੇ ਬਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ
ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖੀਰਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100% ਖੀਰਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬਤਾਊਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਤਾਊਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-2 3-3 ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚਾਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੱਕੀ ਐਤਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲ ਨੇ ਗਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬੜਦਾਰ। ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ JVCਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਏ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਵਧੀ ਬਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਕਿੱਲੇ, ਰੋਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੜੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਢੇ ਬੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਜਨੂੰ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਗੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜ਼ਬਤੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਸਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? 20,000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੱਟੀਏ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟਾਫ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਬਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ।